Okay, good morning to all. Today we will see our practical number 3 that is search data using binary search. Okay, in last lecture we have seen how binary search algorithm is works, right? So we have to implement C programming language program by using C programming to implement binary search algorithm. That is our practical number 3. Okay, आता कन्सेप्ट बायनरी सर्च अल्गोरिथमची ओके काय आहे हियर वी टेक लो अँड हाय two pointers or two variables. Low is pointed at the zero index and high is pointed at the last index. Then we can calculate mid, right? Mid we have to calculate, and then after calculation of mid we can compare actual key, that is we have to search suppose 45 in the list, then we can compare 45 with 35. If 45 is greatest, then we can check at the right position. If the key is low or smallest, then we can check in the left position. Okay, that is the main idea or main logic of binary search algorithm. Okay, so we will see first algorithm. Already आपण अल्गोरिथम पाहिलेला आहे लास्ट लेक्चर मध्ये, राईट? लास्ट लेक्चर मध्ये ऑलरेडी आपण अल्गोरिथम पाहिलेला आहे. ओके, सो परत एकदा आपण अल्गोरिथम बघूया म्हणजे आपल्याला प्रोग्राम करता येईल, राईट? सो हियर बायनरी सर्च अल्गोरिथम काय आहे? First, let us assume that there are n number of records numbered, right? 0 to n minus 1 means what? This is our indices. Index starts with 0, end with n minus 1. N refers number of elements, right? Number of element minus 1. Here k indicates our array. K of I indicates the key of ith record. म्हणजे काय? इंडेक्स ज्या पोझिशनला पॉइंट करते त्या पोझिशनवर कोणती व्हॅल्यू आहे, that is your k of I. So first step is accept key. Then we have to set two variables, top is equal to 0 and bottom is equal to n minus 1. Then third step is we have to calculate mid. Mid is equal to top plus bottom divided by 2. And then we can compare our actual key value with k of mid position value. Means what? Here we get mid value. Then here what is the value stored at mid position in the array? We can compare this value with key. If it is matched, then we can print record found at position of mid and go to step number 8, that is stop, right? Stop. If it is not equal, then execute fifth step, that is if key is less than k of mid. If it is true, then bottom is equal to mid minus 1. If this condition is false, then perform top is equal to mid plus 1. Means what? एका वेळी एकच व्हेरिएबल कोणता तरी अपडेट होईल, एक तर बॉटम अपडेट होईल किंवा टॉप अपडेट होईल. देन परफॉर्म स्टेप नंबर 6, दॅट इज इफ टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम, देन गो टू स्टेप नंबर 3 and display record not found at its 7th step if value is not stored in the array. And last step is stop. Okay, last step काय आहे? Stop आहे. So this is our algorithm. We have to follow this algorithm to perform a C program. Algorithm आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, बरोबर? अल्गोरिथम वरून 2 एक्झाम्पल ऑलरेडी आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत लास्ट लेक्चर मध्ये. ते लेक्चर तुम्ही पाहू शकता, रेकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल आहे. ज्यांना कुणाला समजलं नसेल त्यांना. आता काय आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार नाहीये, आपल्याला प्रोग्राम तयार करायचा आहे. दॅट इज आवर प्रॅक्टिकल नंबर 3. Okay, so you have to write down this algorithm in your practical number 3. Then next algorithm is completed. Next flowchart. So flowchart is very simple. First, this is start step, right? First step is start step. Then accept key value, that is represented by parallelogram. Then set top equal to 0, bottom is equal to n minus 1.
then calculate the mid position, that is top plus bottom divided by 2, right? Then check the condition if key is equal to k of mid. If it is equal, then if it is equal, इथे काय लिहायचं, yes, इथे उलट झालेलं आहे, yes or true, and this is false or no. ओके, एवढं चेंज करा. If it is equal, then print a record found and go to step number 8, that is stop, right? या बाजूने आपण स्टेप नंबर 8 ला गेलेलो आहोत. If it is not equal, then perform if key is less than k of mid. If it is true, then perform bottom is equal to mid minus 1. If it is false, then perform top equal to mid plus 1. And then again check top is less than equal to bottom. If it is true, then again perform the calculate mid is equal to top plus bottom divided by 2. And then record not found message is display if there is no record available, and then stop. Okay, so this is the flowchart you have to draw in the practical number 3. Okay, त्या अल्गोरिदमचा फ्लोचार्ट तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे. ओके, फ्लोचार्ट मध्ये पूर्ण तेच सांगितलेलं आहे की फ्लोचार्ट मध्ये आपल्याला प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप दाखवायची आहे, राईट? प्रत्येक स्टेप आपल्याला ड्रॉ करून दाखवायचे. दॅट इज हियर स्टार्ट स्टेप दाखवलेली आहे, राईट? स्टार्ट स्टेप, देन start step, accept key, top is equal to 0, bottom is equal to n minus 1, then calculate mid is equal to top plus bottom divided by 2, right? Then next here condition घेतलेली आहे, इथे yes आहे, ओके, इथे जरा मिस्टेक आहे, yes आणि इथे no आहे, right? If it is true, then record found message display. If it is false, then compare key with k of mid, right? And then if it is true, then perform top is equal to mid minus 1. If it is false, perform top is equal to mid plus 1. And then check top is less than equal to bottom. If yes, then again आपल्याला मिड कॅल्क्युलेट करायचं, वर जायचं. ओके, इथे थर्ड स्टेपला. आणि फॉल्स असेल तर त्यामध्ये रेकॉर्ड नसणार आहे. सो रेकॉर्ड नॉट फाउंड मेसेज इज डिस्प्ले अँड देन स्टॉप. तर हा अल्गोरिदम तुम्हाला लिहायचा आहे प्रॅक्टिकल नंबर 3 मध्ये. So flowchart is completed. Then now C program. We have to develop C program in the dev C++ compiler. Okay. dev C++ compiler मध्ये आपण प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करणार आहोत. निखिल आडागळे, काय टाइम आहे लेक्चरचा? निखिल आडागळे, आवाज येतोय का माझा? लेक्चरचा टाइम 10 वाजता आहे बरोबर. ओके, जर आपल्याला जमत नसेल तर यायचं नाही लेक्चरला. ओके, सो हियर dev C++ कंपाइलर आपण त्यावर प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करणार आहे. सोर्स फाईल न्यू. आता अल्गोरिदम आपल्याला ऍज इट इज फॉलो करायचा आहे. तर फर्स्ट स्टेप काय? फर्स्ट वी हॅव टू इन्क्लूड हेडर फाईल #include stdio.h. हे लास्ट लेक्चरला असतील अल्गोरिदमच्या, त्यांना अल्गोरिदम समजेल. void main, राईट? देन ओपन क्लोज ब्रॅकेट. आता आपल्याला काय करायचंय? फर्स्ट स्टेप काय होती अल्गोरिदमची बघूया. व्हॉट इज फर्स्ट स्टेप? तर आपल्याला व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे आहेत, राईट? व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे फर्स्ट स्टेप मध्ये. मग ते कोणते कोणते आहे? टॉप आहे, बॉटम आहे, राईट? टॉप बॉटम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे मिड. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागतील, राईट? व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागतील. ओके, श्रुती शेंडगे, लेक्चर टाइम इज 10 o'clock, राईट? नेक्स्ट टाइम येताना 10 वाजता बरोबर जॉईन करायचंय. सो फर्स्ट आपल्याला काय करावं लागेल? व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागतील. सो हियर इंटीजर टॉप, देन बॉटम, देन मिड. ओके, मिड,
देन ॲरेची साईज घेण्यासाठी मी साईज घेतो. ओके, साईज. देन इंडेक्स व्हेरिएबल आय, की व्हेरिएबल की, अँड ॲरे आपल्याला घ्यायचा आहे. सो के ऑफ 100. इनिशियली 100 साईज घेतलेली आहे. ॲरेचं नेम काय दिलेलं आहे? के. ओके, व्हेरिएबल डिक्लेअर झाले. आता आपल्याला युजरला विचारावं लागेल, एंटर युअर साईज ऑफ ॲरे, राईट. तुम्हाला किती एलिमेंट ऍड करायचे ते एंटर करा, नंबर ऑफ, त्याची साईज, राईट. एंटर साईज ऑफ ॲरे, right. So here message will be display and then scanf function. Inside scanf we have to store this value inside size variable, right. So here काय येणार आहे कोड? %d ampersand size, right. %d comma ampersand size means what? Here message will be display enter size of array. User enters suppose 5. So I want to store this 5 inside size variable. So it is stored at the memory address of size. Size काय आहे? इंटिजर व्हेरिएबल. सो त्याचा फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय आहे? %d. फ्लोट असेल तर काय येईल? %f. कॅरेक्टर असेल तर %c. ओके, सो साईज आपल्याकडे आलेली आहे. आता आपल्याला व्हॅल्यूज ॲरे मध्ये तेवढ्या घ्याव्या लागतील, बरोबर. सो हिअर माय मेसेज इज printf, राईट, /n एंटर %d व्हॅल्यूज इन सॉर्टेड ऑर्डर. सॉर्टेड ऑर्डर मध्ये पाहिजे. बायनरी सर्च करायचं असेल तर ऑर्डर कशी पाहिजे? सॉर्टेड ऑर्डर पाहिजे, बरोबर. सॉर्टेड ऑर्डर, राईट. आणि तिथे %dच्या जागी मला साईजची व्हॅल्यू प्रिंट करायची. सो साईज मी प्रिंट केली, म्हणजे काय युजरला समजेल की किती नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऍड करायचे. तो %dच्या जागी साईज व्हॅल्यू प्रिंट होईल. देन नाव हिअर आता आपल्याला फॉर लूप यूज करावं लागेल. ॲरे मध्ये व्हॅल्यूज आपल्याला स्टोअर करायच्या आहेत. सो इंडेक्स व्हेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0. आय इज इक्वल टू 0. आय इज लेस दॅन साईज, राईट, अँड देन आय प्लस प्लस. And here scanf आपल्याला व्हॅल्यूज ॲरे मध्ये स्टोअर करायच्या आहेत. %d कॉमा ampersand k of i, k of i, okay, k of i. So here scanf %d ampersand k of i म्हणजे ॲरेच्या व्हॅल्यूज ॲरे मध्ये स्टोअर होतील, बरोबर. मग आता आपल्याला काय करायचंय? युजरला विचारायचंय की तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू सर्च करायची आणि ती कुठे स्टोअर करायची, कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये? येस, कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायची व्हॅल्यू? की व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचे. दॅट इज अवर अल्गोरिदम, राईट. सो आपल्याला व्हॅल्यूज घ्यावी लागेल, की मध्ये स्टोअर करावी लागेल. सो हिअर printf राईट, printf मेसेज येईल एंटर व्हॅल्यू टू बी सर्च. Enter value to be searched. So this message will be displayed and I want to store this value inside key variable. So scanf %d comma ampersand key. So key मध्ये ती व्हॅल्यू स्टोअर्ड होईल. ओके, तर आपण हा प्रोग्राम एवढा रन करून बघूया काय होते. दिस इज प्रॅक्टिकल नंबर 3. सी सेव, right, compile and execute. Enter size of array. Suppose array size is 5. Enter 5 values in sorted order. So 45, 50, 55, 60, 65. Enter value to be searched. Suppose I want to search 60. Here program ends. So हा program is completed. पुढे आता आपल्याला बायनरी सर्चचं लॉजिक लिहायचं आहे. ओके, या पोझिशन पर्यंत काय केलंय आपण? हिअर ओनली ॲरे
क्रिएट केलेला आहे आणि ॲरे मध्ये इलेमेंट स्टोअर केलेले आहेत आणि युजरला विचारलंय की तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू सर्च करायची त्या व्हॅल्यू मधून, मग युजर एंटर करेल. ओके, या पॉइंट पर्यंत सगळ्यांना समजलंय का? Yes, sir. Yes, sir. राईट. सो आता आपल्याला ऍक्च्युअल अल्गोरिदम फॉलो करावा लागेल. आता आपल्याला व्हेरिएबल्स आहेत आपल्याकडे, टॉप आणि बॉटम काय करावे लागतील, डिक्लेअर करावे लागतील. टॉप इज इक्वल टू 0, बॉटम इज इक्वल टू n-1, राईट. n म्हणजे काय, इथे साईज आहे, बरोबर, साईज. सो हियर टॉप इज इक्वल टू 0, बॉटम इज इक्वल टू साईज -1. हे टॉप आणि डिक्लेअर केले मी. टॉप 0, टॉपला व्हॅल्यू दिली 0, बॉटम साईज -1. नेक्स्ट, what is next? Mid is equal to top plus bottom divided by 2, right? So here I will write mid is equal to bracket top plus bottom, top plus bottom divided by 2. Okay, top plus bottom divided by 2. So mid will be calculate. Mid is equal to top plus bottom divided by 2. Okay, तर आता आपल्याला टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2 कॅल्क्युलेट झालेला आहे. आता आपल्याला पुढे बायनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. ओके, आता नेक्स्ट अल्गोरिदम बघूया. तर आपल्याला काय करायचंय, 1 मिनिट, मी याला काय करतो, पेंट मध्ये ओपन करतो. ओके, इथे ओके. आता इकडे बघा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप कंप्लीट, थर्ड स्टेप कंप्लीट. ओके, सो नाव हियर आता आपल्याला फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप करायची आहे, बरोबर. फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप आणि सिक्स्थ स्टेप. आता या दोन्ही स्टेप कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होणार आहेत, जोपर्यंत टॉपची व्हॅल्यू लेस दॅन इक्वल टू बॉटम असेल तोपर्यंत आपण परत स्टेप नंबर 3 कडे जाणार आहोत, राईट. स्टेप नंबर 3 कडे जाणार आहोत, म्हणजे मिड आपल्याला अगेन कॅल्क्युलेट करायचा आहे, राईट. सो हियर व्हाईल लूप आपल्याला यूज करावं लागेल, अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट करायचं. सो व्हाईल टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम, तीच कंडिशन आहे ना, टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम, राईट. इथे बघा, टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम, तेच मी लिहिलेलं आहे. मग जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू असेल तोपर्यंत या व्हाईल लूपचा कोड एक्झिक्यूट होणार आहे. मग आता आपल्याला चेक करायचंय, इफ k of mid is less than key, k of mid is less than key, बघा इथे k of mid is less than key हे परफॉर्म करतोय स्टेप नंबर 5. इफ k of mid is less than key. ओके, तर काय होणार आहे, k of mid म्हणजे मी उलट लिहिलंय, इफ k of mid is less than key. ओके, म्हणजे काय, लेस असेल तर आपल्याला काय करायचंय, टॉप कॅल्क्युलेट करायचंय, ग्रेटेस्ट असेल तर बॉटम कॅल्क्युलेट करायचंय, बरोबर. सो हियर मी लिहितो इथे, सो टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1, टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1, देन एल्स इफ. आता आपल्याला वर जी कंडिशन आहे फोर्थ स्टेपला, की इज इक्वल टू के ऑफ मिड, ती परफॉर्म करायची. एल्स इफ मध्ये मी लिहिलंय के ऑफ मिड इज इक्वल टू की, के ऑफ मिड इज इक्वल टू की, देन हियर ब्रॅकेट. तर तिथे काय सांगायचं आपल्याला, की ती व्हॅल्यू असेल तर आपल्याला काय सांगायचं, की तिथे त्या पोझिशनला इलेमेंट स्टोर्ड आहे, बरोबर. सो प्रिंटएफ
slash n element found at index %d, राईट, कॉमा कोणत्या इंडेक्सला होणार आहे, मिडच्या पोझिशनला होणार आहे, बरोबर. तर आपण परफॉर्म केलंय आणि हे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर काय होणार आहे, तर इथे ब्रेक करायचंय आपल्याला, स्टॉप करायचंय, राईट, स्टॉप करायचंय, ब्रेक, राईट. ब्रेक केल्यानंतर काय होणार आहे, हे एल्स इफ क्लोज होणार आहे आणि आपण त्या इफ ब्रेक म्हणजे काय, व्हाईल लूपच्या बाहेर येणार आहोत. ओके, तो हियर ब्रेक. आता अदरवाईज तसं नसेल एल्स इफ, तर इथे लास्टचा एल्स येईल, एल्स. मग तसं नसेल तर आपल्याला काय करायचंय, अगेन कोड पहा. आपल्याला काय करायचंय, आता टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1 झालेला आहे, बरोबर. टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1. तर आता आपल्याला काय करायचंय, ओके, ओके, लेक्चरचा टाइम आपला 10 to 11 आहे. आता जे जॉईन झालेत न्यू स्टुडंट्स, त्यांना टाइम टेबल ऑलरेडी सांगितलंय. डीपी आपल्या क्लासचा ग्रुपचा डीपी टाइम टेबल आहे, तर टाइम फॉलो करायचा आहे. बरोबर 10 वाजता लेक्चर जॉईन करायचं किंवा करायचं नाही, नेक्स्ट टाइम लक्षात ठेवा. ओके, बॉटम इज इक्वल टू मिड -1 हे आपल्याला परफॉर्म करायचंय. सो हियर एल्स बॉटम इज इक्वल टू मिड -1, बॉटम इज इक्वल टू मिड -1 आणि देन आपल्याला अगेन मिड कॅल्क्युलेट करायला लागेल. मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम divide by 2, right, top plus bottom divide by 2. तो हे सगळं व्हाईल लूप मध्ये एक्झिक्यूट होणार आहे. व्हाईल लूप जोपर्यंत एक्झिक्यूट होईल तोपर्यंत हा कोड एक्झिक्यूट होत राहणार आहे. ओके, एक्झिक्यूट होत राहणार आहे. आता त्यानंतर मग पुढे आपल्याला काय करायचंय की पुढच्या पोझिशनला व्हाईल लूपच्या आपण बाहेर येऊया आणि इथे चेक करूया. इफ फर्स्ट म्हणजे टॉप इज ग्रेटर दॅन बॉटम, देन काय, एलिमेंट नॉट फाउंड आपल्याला मेसेज प्रिंट करावा लागेल. printf /n element not found, element not found message will be display. ओके, सेव्ह करून बघूया, चेक करून. सेव्ह. ओके, इथे काय एरर आला, लाईन नंबर 2. New. One minute.
काय रे टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1 बरोबर आहे. डन पार्सिंग वन मिनिट कंपायलरचा एरर मेसेज दिसे नाही. compile okay before else function main expected for number line. Line number 33. एरर पहा बरं काय कोणाला समजतायत का? ते काय म्हणतं if key of mid is equal to key then key of mid while top is less than equal to bottom if key of mid is less than key right top is equal to okay हा काढावं लागेल. then here again if नंतर else if else हा bracket and then हा जो ब्रॅकेट आहे else नंतर जो येतोय काढावं लागेल. ओके ओके कंपाईल ओके कंपाईल झालंय. आपलं काय झालेलं ब्रॅकेटमध्ये मिस्टेक झालेलं ब्रॅकेट एक्स्ट्रा ब्रॅकेट आपण घेतलेलं. रन करून बघूया. एंटर साइज ऑफ ॲरे बघूया करेक्ट आहे का. 5 देन एंटर व्हॅल्यूज टू बी सॉर्टेड 50 52 57 60 65 एंटर व्हॅल्यू टू बी सर्च 57. ओके तर आपला प्रोग्राम रन झालेला आहे. चेक करूया. ओके तर पहिल्यांदा काय केलं आपण सगळे व्हेरिएबल डिक्लेअर करून घेतले टॉप बॉटम मिड साइज आय की आणि के. ओके एंटर साइज ऑफ ॲरे here 5 is given so 5 is stored inside size right. Enter percent d values in sorted order so here enter 5 values in sorted order message is printed right. size ची व्हॅल्यू तिथे प्रिंट झाली 5 आपण जी दिलेली. so here I enter 50 52 57 60 and 65. so when I is 0 k of 0 लोकेशनला कोण स्टोअर होणार आहे 50. I is 1 k of 0 1 लोकेशनला कोण स्टोअर होणार आहे 52 ॲज इट इज 65 पर्यंत डेटा के ॲरे मध्ये स्टोअर झाला. देन हिअर एंटर व्हॅल्यू टू बी सर्च मेसेज इज डिस्प्ले अँड आय वॉन्ट टू सर्च 57. ओके 57. सो आता मग इथे आपला काय होणार आहे बायनरी सर्च अल्गोरिदम परफॉर्म होणार आहे. सो टॉप बिकम्स 0 बॉटम इज इक्वल टू साइज -1 मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. हे कॅल्क्युलेट होऊन मग आता व्हाईल जोपर्यंत टॉपची व्हॅल्यू लेस दॅन इक्वल टू बॉटम आहे तोपर्यंत या व्हाईल लूप मधला हा कोड अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट होणार आहे. ओके रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके सो इथे आपल्याला काय दिसतंय इफ के ऑफ मिड इज लेस दॅन की म्हणजे कीची व्हॅल्यू के ऑफ मिड पेक्षा लेस असेल देन टॉप कॅल्क्युलेट होईल. अदरवाईज एलसीफ मध्ये आपण चेक करणार की के ऑफ मिड आणि की व्हॅल्यू इक्वल आहेत का.
इक्वल असेल तर एलिमेंट फाउंड ॲट पोझिशन ऑफ मिड मेसेज प्रिंट होईल आणि तेव्हा ब्रेक एक्झिक्यूट होईल. ब्रेकमुळे काय होणार, आपण या व्हाईल लूपच्या बाहेर येणार आणि तो चेक करेल टॉप इज ग्रेटर दॅन बॉटम आहे का, असेल तरच एलिमेंट नॉट फाउंड मेसेज प्रिंट होईल, कारण हे प्रिंटएफ या कंडिशनशी रिलेटेड आहे. कंडिशन फॉल्स असेल तर हे प्रिंटएफ एक्झिक्यूट होणार नाही आणि प्रोग्राम एंड होईल. तर ही कंडिशन फॉल्स झाली तर एल्स मध्ये येऊन तो काय करणार आहे, बॉटमची व्हॅल्यू सेट करेल आणि परत मिडची व्हॅल्यू सेट करेल नवी, आणि परत हा कुणाचा एंड आहे, व्हाईल लूपचा एंड आहे, राईट, व्हाईल लूपचा एंड आहे हा, म्हणजे परत आपल्या प्रोग्रामचा कंट्रोल चेक करेल टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम. परत ट्रू असेल परत तो आतमध्ये येऊन हा कोड एक्झिक्यूट करेल अगेन अँड अगेन. सो हियर आपल्याला आउटपुट आलेला आहे, एलिमेंट एंटर व्हॅल्यू टू बी सर्च 57. हियर आय एंटर 57. सो एलिमेंट फाउंड ॲट इंडेक्स पोझिशन 2, राईट. 0, 1 आणि 2 ला 57 आहे स्टोर्ड, बरोबर. सो दिस इज युअर प्रोग्राम अँड दिस वन इज आउटपुट. ओके, तर हा प्रोग्राम आणि हे आउटपुट तुम्हाला या प्रॅक्टिकलच्या अंडर लिहायचं आहे. ओके, सो प्रोग्राम इज कम्प्लिटेड. नेक्स्ट काय युजरने बघूया, सॉर्टेड ऑर्डर मध्ये दिलेले नसेल तर बायनरी सर्च परफॉर्म होणार नाही. त्यासाठी आपण मेसेज दिलाय ना, रिक्वायरमेंट. काल आपण पाहिलं ना बायनरी सर्चची रिक्वायरमेंट काय आहे. बायनरी सर्च रिक्वायर्स sorted array, sorted elements. Without sorted, without if you provide unsorted array, then what will happen, just we can check here. Execute your program and give input as unsorted array. So here आपण काल पाहिलं ना काय रिक्वायरमेंट मध्ये बायनरी सर्चच्या काय, डेटा मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग. ओके, so here I will execute again. Okay, enter size of array 5 values in sorted order. Suppose unsorted दिला 50, 40, 80, 10, 60. Enter value to be searched 10. Element not found. काय चुकलं ना अल्गोरिदम, 10 ऑलरेडी आहे पण आपण काय केलं, अनसॉर्टेड ॲरे दिलेला आहे. सो हियर अल्गोरिदम prints wrong output, right? So it is not accepted. ओके, येते का, समजलं का? येस सर. हा, तर आपल्याला बायनरी सर्च अल्गोरिदम परफॉर्म करायचा असेल देन यू हॅव टू गिव्ह इनपुट इन सॉर्टेड मॅनर. ओके, सॉर्टेड ॲरेज द्यायचा आहे, राईट. 1, 2, 3, 4 and 5. Here I want to search 5, so element found at index position 4, right. Suppose here again execute, array size is 3, elements are 10, 20, 30 and I want to search 100. So element not found, बरोबर. तर अशा प्रकारे आउटपुट आपण चेक केलेलं आहे नंबर ऑफ टाइम्स. प्रोग्राम करून बघा म्हणजे तुम्हाला समजेल. इथे फक्त कन्फ्युजन होण्याची शक्यता आहे. हे आपण का केलंय असं, तर आपला जो अल्गोरिदम आहे तो आपल्याला सॉल्व्ह करायचा. अल्गोरिदम प्रमाणे नाही करू शकत प्रोग्राम आपण. ही स्टेप काय आहे, गो टू स्टेप नंबर 3, म्हणजे कंडिशन ट्रू असेल तर परत स्टेप नंबर 3 पासून अगेन अँड अगेन कोड एक्झिक्यूट करायचा. त्यामुळे लूपिंग कंडिशनला हे स्टेप दाखवायला लागेल, म्हणून इथे लूप कंडिशनला ती स्टेप लिहिलेली व्हाईल आणि त्यानंतर तुमच्या मधल्या स्टेप्स इथे लिहिलेल्या आहेत. ओके, so this is the output. So now next, computer system with broad specification, i5 processor, 4 GB RAM, right, 4 GB RAM and 500 GB hard disk. सॉफ्टवेअर डेव C++, आपण काय सॉफ्टवेअर यूज करतोय, डेव C++. हियर रिझल्ट यू हॅव टू राईट डाऊन आउटपुट ऑफ युअर प्रोग्राम आफ्टर C program. Conclusion, we have successfully implemented C program on binary search. काय लिहायचं conclusion, we have successfully implemented C program on binary search. Then next question बघा काय,
बायनरी सर्च इज मोस्ट सुटेबल फॉर व्हॉट काइंड ऑफ डेटा. काय आत्ताच आपण आन्सर बघितलं. काय आन्सर आहे त्याचं? Sorted. Sorted Sorted. data, right? So here you have to write down answer. So question number 1, practical related question. Kai? We can perform binary search on sorted data, right? And next question काय विचारलाय? If mid is equal to 4.5, then what should be the value of mid? काय घ्यायचे आहे? येस, मिडची व्हॅल्यू 4.5 आहे. आपण काय करतो? होल नंबर घेतो. विच इज होल नंबर? 4. 4, राईट? 4. So take mid is equal to 4. If mid is 4.5, any 3.5, so 3, 100.5, so 100. So here 2 questions are completed, right? So practical related questions completed. Next, state the benefits and limitations of binary search. State the benefits and limitations of binary search of time complexity. मग काय सांगता येतील? स्टेट द बेनिफिट्स अँड लिमिटेशन. बेनिफिट्स काय सांगता येईल? कोण सांगतंय? Sir, we need less time in binary search. Benefit means what? If we compare linear search and binary search, which is better? If data is sorted, binary search is also better, right? It requires less number of comparisons, right? Less number of comparisons आपल्याला कराव्या लागतात. बरोबर आहे? So here we perform less number of comparisons. So here I will write it exercise, right? Exercise question number 1, right? Question number 1. So benefit काय? Benefits of binary search. Benefits of binary search. What is benefits? If data is sorted, then binary search performs operation faster than linear search, right? So here benefit is completed. State the benefits. And what is the limitation? Limitation. काय limitation आहे binary search चं? Yes, what is the limitation of binary search? Limitation काय binary search चं? आत्ताच सांगितले ना का कोणता डेटा लागतो बायनरी सर्चला? Sorted data. सॉर्टेड डेटा लागतो. दॅट इज लिमिटेशन. Limitation is it requires sorted data. We cannot perform operations on unsorted data, right? Linear search is performed on sorted or unsorted. That is the benefit of linear search, and that is the disadvantages of or limitation of binary search. आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विचारली. काय आपण पाहिलेली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुणाला आठवते? बायनरी सर्चची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ॲरे डिवाइड होत जातो. ॲरे डिवाइड होत असेल तर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कशी असते? लॉगॅरिथमिक. कुणाला आठवते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? Yes, sir. हा, व्हॉट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बायनरी सर्च? Sir, logarithmic. लॉगॅरिथम मध्ये येते पण काय? बिग O ऑफ log to n.
time complexity of binary search is big O of log to n, right? Big O of log to n. 2 कसा काढायचा बेस ऍज अ बेस खाली काढायचा, इथे येणार नाहीये. ओके, अशा पद्धतीने लिहायचं log to n. नेक्स्ट क्वेश्चन समजला का? पहिला क्वेश्चन समजला सगळ्यांना? येस. आता इथे का एक्झाम्पल दिलंय, कन्सिडर द फॉलोइंग लिस्ट अँड राईट डाऊन द स्टेप्स टू परफॉर्म बायनरी सर्च टू सर्च फॉलोइंग डेट नंबर. आता डेटा दिलेला आहे, काय डेटा दिलाय? ओके, 0, 5, देन 12, 34, परत 34, 45, 56, 67, राईट. आणि काय सर्च करायला लावलंय? पहिली कंडिशन फर्स्ट सर्च करायला सांगितलंय 12 एक्झिस्ट आहे की नाही. सो सांगा आता 12 पहिल्यांदा काय करावं लागेल आपल्याला? टॉप किती सेट करावं लागेल? यस, 0. टॉप 0. बॉटम किती? n-1. n ची व्हॅल्यू किती आहे? किती नंबर्स आहेत? टोटल व्हॅल्यू किती आहेत? 7. So n is 7. So bottom is n-1, right? n-1 means what? 7 minus 1 किती? 6. 6, right? So bottom is 6. मग आपण नेक्स्ट स्टेप काय करतो बघूया. अल्गोरिदम गेला अल्गोरिदम. येस, की व्हॅल्यू की काय आहे आपली? 12 आहे, बरोबर. इथे लिहून ठेवतो मी डायरेक्ट. की किती आहे? की इज 12, त्यांनीच सांगितलंय. Then next step, calculate mid. Mid is equal to top plus bottom divided by 2. Mid is equal to top plus bottom divided by 2. म्हणजे काय येणार आहे सांगा? टॉप किती आहे? 0. 2 प्लस बॉटम इज 6. 7 divided by 2. 2 plus 7 divided by 2. काय आन्सर येणार आहे? 3.5. म्हणजे 3.5. बॉटम मिड किती झाला? 6 आहे ना. रगात व्हायचं. बॉटम 6 आहे. हा, बरं झालं सांगितलं. परत खाली जाऊन आपली मिस्टेक झाली. 0 plus 6, so 6 divided by 2, so mid is 3, right? 3. Mid is equal to 3. कळालं का मिड कसा कॅल्क्युलेट केलाय? येस. नेक्स्ट स्टेप, मिड झाला. चेक करा की इज इक्वल टू के ऑफ मिड. मग आपल्याला चेक करायचंय. चेक की इज इक्वल टू के ऑफ मिड. सांगा के ऑफ मिड ला कोणती व्हॅल्यू आहे? की किती आहे? 12. 12. के ऑफ मिड ला कोण आहे? 3. थर्ड पोझिशन. 3. 0, 1, 34. 2, 3, 4, 5 and 6. मिडची व्हॅल्यू 3 म्हणजे 3. थर्ड पोझिशनला कोण आहे? थर्ड इंडेक्सला 34 आहे का? इक्वल? नॉट इक्वल, राईट? नॉट इक्वल, बरोबर. सो नॉट इक्वल म्हणजे काय? आपल्याला फिफ्थ स्टेपला जावं लागेल. इफ की इज लेस दॅन के ऑफ मिड. की लेस आहे का? चेक. No. 12 is less than 34. Yes. कंडिशन इज ट्रू. मग काय करायचंय? बॉटम अपडेट करायचा आहे. मिड -1, राईट? सो काय होणार आहे? बॉटम इज इक्वल टू मिड -1. नीट लक्ष द्या. काय मिडची व्हॅल्यू? 34. 3 - 1, right? 3 - 1. So bottom becomes 2, right? Bottom becomes 2. And now next, झाला. If top is greater than equal to bottom, top ची व्हॅल्यू काय आहे? चेक. टॉप ची व्हॅल्यू काय आहे? टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम चेक करायला सांगितले. व्हॅल्यू ऑफ टॉप इज 0. बॉटम किती आहे? 2 आहे, बरोबर. 2.
कंडिशन काय ट्रू आहे, राईट. आणि ट्रू असेल तर परत काय करायचं आपल्याला, स्टेप नंबर 3 ला जायचंय. मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. तो परत मिड कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मिड आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागेल. परत मी कॅल्क्युलेट करतोय. सांगा टॉपची व्हॅल्यू काय आहे? 0 0 प्लस 0 न्यू बॉटम व्हॅल्यू किती आहे? 2. 2 राईट. आन्सर द्या सगळे. डिवाइड बाय 2 किती झाला मिड? 1 1 1 झाला, बरोबर. आता चेक करायचं आपल्याला. चेक की इज इक्वल टू के ऑफ मिड, राईट. ओके. ची व्हॅल्यू काय आहे? 12 आणि के ऑफ मिड पण काय आहे? 12 आहे. सो हियर element found at first index. झाले. पहिलं आन्सर आपल्याला मिळालं. पहिला सब क्वेश्चन बघून घ्या सगळे. 1 मिनिट, 1 मिनिट थांबा. First question is completed. Now second question. What is second? 67 सर्च करायचं आपल्याला. 67 stored at last position, right? 67. So here आपल्याला परत हे परफॉर्म करावं लागेल, राईट. सो 67 साठी करूया. अरे मी खाली कॉपी करून घेतो. सगळ्यांना समजलं का फर्स्ट एक्झाम्पल? हा, ओके. हा आपला आहे. आता सेकंड क्वेश्चन 67. सो हियर माय की व्हॅल्यू इज काय? की व्हॅल्यू 67, राईट. टॉप कितीने सेट करायचा? 0 नवीन आहे, बरोबर. बॉटम n-1 म्हणजे काय? बॉटम किती झाला? 7 - 1 दॅट इज 6 झाला, राईट. बॉटम इज इक्वल टू 6, बरोबर. की इज 67, टॉप इज इक्वल टू 0, बॉटम इज 6. नेक्स्ट स्टेप, मिड कॅल्क्युलेट करायचं. मिड टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. टॉप किती आहे? 0. 0 प्लस बॉटम 6 अपॉन 2 किती झाला? मिड 3 झाला, बरोबर. बाकीच्यांनी मास्क लावलाय का तोंडाला?
आन्सर द्यायचं आहे. येते लक्षात. मिड इज इक्वल टू 3. नाव नेक्स्ट स्टेप. चेक करा की इज इक्वल टू के ऑफ मिड. आपल्याला चेक करायचं बरोबर. की इज इक्वल टू के ऑफ मिड आहे का चेक करायचं. राईट. मग की किती आहे 67. के 67. ऑफ मिड. मिड ऑफ 3 ला कोण व्हॅल्यू आहे 34. राईट. 34. इक्वल आहे का. Not equal. नॉट Not. राईट. नॉट इक्वल. सो मग नॉट इक्वल आहे. मग देन आपल्याला काय करावं लागेल. स्टेप नंबर 5 ला जावं लागेल. के इज लेस दॅन के ऑफ मिड चेक करावं लागेल. चेक के इज लेस दॅन के ऑफ मिड. के इज लेस दॅन के ऑफ मिड. ही किती आहे 67. के ऑफ मिड किती आहे 34. काय फॉल्स आहे बरोबर. आता आपल्याला काय करावं लागेल. एल्स पार्ट मध्ये टॉप आहे. टॉप सेट करावं लागेल. टॉप किती आहे कसं सेट करायचं. Zero. मिड प्लस 1. टॉप 0 आहे. आता तो सेट करावा लागेल मिड प्लस 1 ने बरोबर. टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1. मिड किती आहे 3. 3 प्लस 1. टॉप बिकम्स किती झाला राईट. 4. नाव नेक्स्ट. टॉप बिकम्स 4. टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम चेक करायचंय. ओके. टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम चेक करायचंय आपल्याला. टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम. टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ न्यू टॉप. टॉप इज 4. 4 इज लेस दॅन इक्वल टू 4. बॉटम आहे का. बॉटम किती आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बॉटम 6. 6. ओके. ट्रू आहे की फॉल्स. ट्रू आहे बरोबर. सो ट्रू असल्यामुळे आपल्याला काय करायचं अगेन स्टेप नंबर 3 ला जायचं. मिड कॅल्क्युलेट करायचं. मिड. सो कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ मिड. ओके. सो मिड कॅल्क्युलेट करायचं. मिड परत मिड. टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. टॉपची व्हॅल्यू काय आहे 4. टॉपची व्हॅल्यू 4. 4 प्लस बॉटम किती आहे 6. 6. 4 प्लस 6 किती झाले 10. राईट. 10 डिवाइड बाय 2. काय मिड किती झाला 5. 5. इज इक्वल टू 5. 5 लोकेशन. बरं. मिड इज इक्वल टू 5. चेक करा परत. की चेक करावी लागेल राईट. की इज इक्वल टू के ऑफ मिड चेक करायचंय. की किती आहे 67. के ऑफ मिडला कोण आहे फिफ्थ लोकेशन 56 आहे. 56. बोथ आर नॉट इक्वल राईट. नॉट इक्वल. सो मग काय करावं लागेल आपल्याला नेक्स्ट स्टेपला जावं लागेल. चेक की इज लेस दॅन के ऑफ मिड. की किती आहे आपल्याकडे 64. 64 होते ना नाही 67. 67 आहे ना की 67 इज लेस दॅन के ऑफ मिड. येस लेस दॅन के ऑफ मिड दॅट इज 56. ट्रू आहे. ट्रू आहे तर काय करायचंय बॉटम अपडेट करायचंय. बॉटम इज इक्वल टू मिड मायनस 1. सांगा बॉटम काय होईल. बॉटम इज इक्वल टू मिड मायनस 1. मिड मायनस 1. सांगा काय होईल. सर ती कंडिशन फॉल्स आहे ना. कोणती रे? 67 आहे की 67 इथे काय आणि झालं लेस दॅन 56. हे सांगा बरं का. हे सोडवताना कधी कधी सिली मिस्टेक होतात. कंडिशन काय झाली फॉल्स राईट. नाही तर आपण खाली सोडवत गेलो असतो परत चुकलं असतं. बाकीचे कोणच सांगत नाहीयेत. बॉटम नाही अपडेट करायचं. काय करावं लागेल टॉप करावं लागेल Top. बरोबर. टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1. टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1.
मग काय मिडची व्हॅल्यू काय नवीन 5 आहे 5. बरोबर. 5 प्लस 1 टॉप इज इक्वल टू 6 राईट. टॉप इज 6. इक्वल टू 6. मग परत आपल्याला चेक करायचंय बॉटम आणि टॉप. चेक टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम. टॉपची व्हॅल्यू काय आहे 6. बॉटमची व्हॅल्यू काय आहे 6 आहे बरोबर. त्यांनी काय विचारले लेस दॅन इक्वल टू. कंडिशन ट्रू आहे बरोबर. इक्वल आहे दोन्ही ट्रू. परत मिड कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॉप 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 2. 12 डिवाइड बाय 2. 12 डिवाइड बाय 2 काय येईल व्हॅल्यू. मिड बिकम्स 6. 6. right. So check P is equal to K of mid. P किती आहे आपली 67. K of mid ला कोण स्टोर्ड आहे 6 पोझिशन ला बघा 67 आहे राईट. So here 67. Yes. Here we got our data right. Is equal to here is found, element found at index 6 index, that is mid value 6 index right. So this is the answer. Okay, so this one is the answer. 67 साठी आपण चेक केले. Element found at 6 index. Now next last 100. सगळ्यांना समजलं का 67? Yes, sir. Yes, sir. समजलं नसेल तर परत ते बघा मागचं रेकॉर्ड म्हणजे समजेल. ओके, सोपं आहे म्हणून लाईटली घेऊ नका. ते लक्षात राहण्यासारखं नाही. प्रॅक्टिस असेल तरच लक्षात राहील. 67. नाव नेक्स्ट लास्ट काय 100. मी हेच कॉपी करतो. आपल्याला फक्त काय चेंज करत जायचं. आता त्यांनी 100 सांगितले. सो की किती झाली माझी 100. हे तर सेमच येणार आहे बरोबर. की 100 आणि 34 इक्वल आहेत का. नो. की आणि 34 100 परत अगेन फॉल्स झालंय. सो टॉप काय झाला 4 झाला. टॉप इज लेस दॅन ट्रू. टॉप मिड 5 झालाय. की काय आहे आपली 100 अगेन इक्वल आहे का. नो. परत अगेन की काय आहे 100. 100 इज ग्रेटर दॅन 56. येस मिड कॅल्क्युलेट झाला. परत टॉप अनलेस 6 राईट. की चेक करणार आपण 100 आहे का 100 आणि 67 इक्वल. No. टीव्हीएसच घेतलंय आपण. बाकी काय केलंय फक्त की चेंज झाली. नॉट इक्वल आहे. सो आता पुढे काय करावं लागेल. नॉट इक्वल 5th स्टेपला जावं लागेल राईट. की इज लेस दॅन के ऑफ मिड. बॉटम कॅल्क्युलेट करावं लागेल राईट. चेक की इज लेस दॅन के ऑफ मिड. की किती आहे. की इज 100. के ऑफ मिड 67 ग्रेटेस्ट आहे राईट. फॉल्स आहे कंडिशन. म्हणजे आपल्याला कोण अपडेट करावं लागेल. टॉप अपडेट करावं लागेल. टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1. टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1. काय होणार आहे टॉपची व्हॅल्यू. प्रिव्हियस व्हॅल्यू 661. टॉप इज इक्वल टू 7 राईट. सो आपल्याला चेक करावं लागेल. चेक टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम. सांगा ट्रू की फॉल्स. टॉप आहे 7 बॉटम आहे 6. लेस दॅन इक्वल टू नाहीच आहे. ग्रेटेस्ट आहे बरोबर. म्हणजे काय झालं फॉल्स. False. आणि फॉल्स झाल्यामुळे काय ही कंडिशन फॉल्स झाली. मग आपण डायरेक्ट 7व्या स्टेपला येणार. एलिमेंट इज नॉट फाउंड. 100 आहे का तिथे. नाही. एलिमेंट इज नॉट फाउंड. कारण कंडिशन फॉल्स गेली. ट्रू असते तर आपण थर्ड स्टेपला परत गेलो असतो. पण ही कंडिशनच फॉल्स आहे. 6 नंबरची 7 नंबरला यायचे. सो एलिमेंट नॉट फाउंड. सो दिस इज द आन्सर ऑफ 100. ओके. थर्ड step question 100. Okay. Next. So here practical number
3 is also completed. We will see practical number 4 after study of bubble sort. Okay, we will study bubble sort in next lecture. Okay, सगळ्यांना समजलं का आजचं प्रॅक्टिकल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay,